Happy Tuesday to everyone, or Tuesday night, wherever you're located. Welcome to my weekly live session, everyone. I'm so happy today to be with you. For English speaker followers, we're gonna have a quick session with me. I am super excited, happy as you see my face is glowing because I am ready to share with you a story of a heroic mom who made a difference in thousands of people around the globe. And we call our training for today's our session. We said build the mindset before your bank account. It's for reason. So thank you for Amharic speaker viewers. Stay with us. We're gonna have a discussion after the English. Okay, so why is today different? Because I am excited. I am celebrating. I was in tears. It means a lot because for so many people, especially immigrants like me, there is a struggle to make life happen for us. And then with scarcity in resource, in money, in time, in everything you mentioned, we thought that we're stuck in a system. So today, I'm going to present to you a heroic mom of three. Then, 6 years ago, she took an action to change her life forever. She didn't know. She thought that she was just going to get something that's going to relieve the situation she was in, which means she's working in a professional world to make money and then to make a living. And she and her husband were struggling financially and time wise, and then they're going in and out. And then, like anybody, they're trying their best. But she understood that she has to be there for her family, for her children. She needed a relief because she isn't living in a world where 21st century anybody can do anything to change their life. So she was looking for a solution. She wants her mess to become a message for so many people. And then on one beautiful day, she found, like all of us scrolling up and down on social media, she found this advertising talking about a woman with a 12 graduates and who wants to make life, and she found a system that's working out for her. And she gave herself a try. Even if it sounds too fishy to believe, she made a decision to take a leap of faith and see what is in it for her. What makes it different today is that one action that she took to watch and to reward herself with a 90-minute webinar made a difference in thousands of us around the globe. That woman today is able to build a six-figure business that not only give her, make her waiting for commission to appear, but to have a residual income where she said, I'm done now. Okay? So it all began because of that webinar. She watched the 90-minute webinar. She took every step. She made a decision. She owns that business regardless of all the objections that so many of us have, which is money. I don't have money. I don't have time. I don't know how. A lot of people are going to say a lot about me, and then self-doubt. With all this problem, she went through this. She gave herself a chance to learn something new from scratch. So today, I came up with this title called Build the Mindset Before Your Account. Why? Because we all need a change. We all love to see ourselves, our life being better, but we do not have, if you ask me, I did not have that knowledge at all. So with wealth, without wisdom is a trap for burnout, right? There are a lot of people who won a lottery, but they cannot make life. They lost it all because they don't know how to handle this. So that's why when you start a business of some sort, we say before the commission, before that sale, before that success, you need to learn to think like a leader, right? To move to have a move like a CEO. You need to build a mindset of a champion. Why I'm saying why is because I have seen so many people start different kinds of business, but they were all focused on money, 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 money. It's good. It's not bad. However, to earn a money or to make life happen for you, you have to learn to sell yourself so then people can
build the trust on you, and then you become their champion. You have to be a leader, right? This woman, this mom of 3, become a leader for so many of us. She is, wow, how many, times, like she's my great grand coach, okay? And an amazing, determined woman who does not show up, which she's quietly working on her dreams. And it did happen. It did happen for us. It did happen for her. It did happen for so many people who have been watching, especially in a community who are struggling to trust the system, because we call it a scam, we call it pyramid, we call it multi-level, you name it all. We have all those things, but it does not help. So today I wanted to tell you, take action, reward yourself, watch the webinar, build an online business from scratch, because your story is going to change for good. That's number 1. Number 2, if you want to make money, you need to learn to spend money and to save money, because money requires 3 C's. Okay, I call them 3 C's because money requires commodity, money requires consistency, money also requires character, which means so many of us come, oh, I have to do this, I have to do that. We're, mistreating the system, mistreating the people who came to trust us to work with us. We don't build, we don't work on ourselves to have personal development so then we can lead with examples. We don't do that. That's why we fail. So you have to have that character, right? Money requires character as well. So if we have that, learn to build it, at least from scratch. Okay, if she did it, they did it, I can learn to do it. That's my mindset. I can give myself a chance to build something from scratch, and I'm going to learn to be a leader. That's all I want today. So if you are that person, you're struggling financially, time-wise, your personal development, you don't know what to do, we got you. We have a system, an online business. It does not require any requirements in prior knowledge on business or being a digital marketer at all. No inventory, no selling. We have a community waiting for you to celebrate you every step on the way. All you have to do is click the link in my web bio, or I'll put it on the comment section. Watch the 90-minute webinar and see if this business works for you. Because today we're gathering here to celebrate a woman, a heroic woman, who quietly did what she has done, that has been done, and she did it. Now residual income, God forbid something happened, she left something for her children that is going to make her proud. So are you ready to be a proud parent, a proud mom, a proud sister, a proud wife, a proud citizen of this world? So if you are that person, make a decision. Let's work together. We're inviting you now. I'm going to talk in Amharic, welcoming my business partners. We are here to celebrate. We are here to share, because it is important. All right. Thank you for watching. Those of you, I'll come with other session in English. And that's it. I hope you get it. Thank you. I'm ready to see you. Those of you who reach out to me, go to the next step. That's what I can say. And today, for those of you who did not, today is a live session. So at 5 p.m. Pacific time. Come in to work with us. All right. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሀበሾችዬ እንኳን ደህና መጣችሁልኝ። የምትመለከቱን አሁንም በኋላ የምትመለከቱ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። I was in tears. I was emotional. I tried to calm it down, but እግዚአብሔርን የያዘ ሰው አፍሮ አያውቅም። ጠንክሮ የሰራን ደግሞ ማንም ሰው ሊነቃው አይችልም። Allah has been በዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ ብዙ ነገሮች አይተናል። እኛ የምንሰራ ኦንላይን ቢዝነስ ነው። ምንም ሌላ አጀንዳ የለንም። ሰዎችን ራሳቸውን ተረድተው የነሱን የሚያውቁትን ነገር ደግሞ ለሌላው ሰው አካፍለው አብረው ሰርተው ማደግ የሚችሉበትን ኢንቫይሮንመንት ክሬት ማድረግ ነው። ይሄንን ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ክሬት እንድናደርግ ከረዳችን እግዚአብሔር ከላከልን ካዘጋጀልን ሰው ለራሷም ለኛም እግዚአብሔር ያዘጋጃት እህት ነበረችን። ዛሬ እሷን ሴሌብሬት እናደርጋለን። our great coach, great grand coach, Nikki Gameda, we celebrate you, we love you. Thank you so much for clicking that button. We're here because of you. So we thank you. Congratulations. And then what you did does not only make a difference in our life, to the next generation to come. እውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት
አንቺን እግዚአብሔር መርቶሽ ያረክሻት ያቺ አንድ ክሊክ ዛሬ ሁላችንም ማለት ነው ተመስገን እንኳንም የዚህ ታሪክ ባለቤቶች ሆነን እንድንል አድርገሽናልና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ቦታ ያድርስሽ እህታችን ኒኪ ገመዳ። We love you so much. I can't wait to see you and hug you on the convention. እና እንዴት ደህና ናችሁ? እንደምን መጣችሁ ሁላችሁም እላለሁ። አንዬ አንስዋድ ሰሎም ባንቺ ሌሎቹም የሚመጡ እህቶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። እኔ በእውነት ኤክሳይትመንት ሊገለኝ ነው። ለዛ ነው ከገንዘብ መገንዘብ ይቅደም ብለን ለአመታት ያንን እናስተምር ነበርና ያለን እናካፍለናል። ይሄ ደግሞ አይሆንም ተብሎ ብንታወው ኖሮ ዛሬ እዚህ ቦታ ጋር ባልተሰባሰብን ነበር። እግዚአብሔር ግን ድንቅ ስለሆነ የሚሰራን እሱን የያዘን ሰው ስለማያሳፍር እህታችን በዚህ መልኩ አስተስተናለች። እናንተ ምን ትላላችሁ? ከገንዘብ መገንዘብ ያልንበት ምክንያት ምንድነው? እስካሁን ደግሞ ለሚመለከቱን ቤተሰቦቻችን የነበረውን ስትራግልና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከራሳችሁ ጆርኒ ጋር አያይዛችሁ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። መቅደም የሚፈልግ ሰው ቀድሞ ይናገር። እኔ ይበሉ። እኔ አለች አንዬ ትፈቅድልሻለሁ ተጭሽ። let's go. I think so much መሰለኝ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሸሽ? ሰላም ያንቺ ጋር እየመሸ ነው መሰለኝ። እኔ በእውነት በቃ ነገሮች እንደዚህ ሳይ ቃላት ነበር ያጣሁት። ምክንያቱም በቃ I was so አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሪል አይደለም የሚሉሽን ነገር ሪል ሆኖ ሃፕን አድርጎ በተለይ ደግሞ በእኛ ምክንያቱም ሪል ሆኖ አይቼዋለሁ በሌሎች ኮሚኒቲ ላይ ግን sometimes የራስሽ ሲሆን ግን ልዩነት አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ትልቁ ነገር እሷ ያችን ነገር ክሊክ አድርጋ ባትገባ ኖሮ ለሀበሾች ለኛ ጆርኒ መጀመር አይሆንም ነበር። ሜቢ ሌትሊ እንጀምር ሊሆን ይችላል ግን ደፍረን አንጀምርም። ምክንያቱም ብዙዎቻችን የሆነ የራሳችንን ነገር ስለምንፈልግ ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ሰው ራሱ ያለበትን ፊሊፒንም ብቲ ናይጄሪያውን ብቲ ሁሉም ከራሳቸው ሰዎች ጋር የሚሰሩ። ስለዚህ ኒኪዬ እንኳን ደስ አለሽ። ለኛ በተለይ ጠቅላላ ሀበሾችን አሰ ኮሚኒቲ እዛ ላይ ደርሰሽ በማየታችን አሁን we can show something ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙዎች አይሰራም ብለው ነበር፣ ብዙዎች አይሆንም ብለው ነበር። ከኛ ቀድሞ ማአት ሰዎች እንደነበሩ አውቃለሁና ብዙዎቻችን የወደቅነው እንደዚህ በተለይ ዝም ብላ የምትሰራ ያውም እንደዚህ ወጣ እንኳን ኮሚኒቲ ላይ የማትታይ መስራት በሚገባት መንገድ ግን የምትሰራ ሪል የቢዝነሱን ስትራቴጂ የተጠቀመች በአድቨርታይዝመንት ብቻ እየሰራች እሷ ናት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ትልቁ ነገር እኔ ሰዎች ዛሬ ላይ ያያሉ ብዬ የማስበው በተለይ ገብታችሁ ለነበሩ ሰዎች this is በቃ መንቂያችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እሷ ማድረግ ከቻለች እናንተ ጀምራችሁ ለምን አቆማችሁ የሚለውን ለራሳችሁ ጥያቄ እንድትሰጡት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰዎች እስከሰራን ድረስ it doesn't matter ታይም አይደለም ማተር ማድረግ ያለበት ማተር ያለበት እኛ እንዴት ብለን እንስራው ነው። ሰዎች መስራት ከቻሉ ምንድነው እኔ ጋር ይቆጠለው የት ጋር ነው እኔ ጋር ሚስ ያደረኩት ብሎ ማሰብ የምንችልበትን ነገር እንድናይ ነው ያደረገችንና I was so happy። በዚህ ላይ ደግሞ ምን ብያሰብኩኝ ይቻላል የሚለውን ማምጣት በቃ መንፈሴ ድሮም ነበረ። አሁን ደግሞ የበለጠ ለብዙዎች መንገድ ትሆናለች ብዬ አስባለሁና ዛሬ ላይ ለምትመለከቱን እንግዲህ ከ6 አመት በፊት የጀመረችው ቢዝነስ ዛሬ ለቤተሰቦቿ ትታ ማለፍ የምትችለው ነገር አስቀምጣ ሄደች ማለት አንዲትና እኛ ምን ያደርግን ነው ብለን ጥያቄ እንድናደርግ ያስበናል ማለት ነው። ስለዚህ የት ነን ያለነው? መስራት ከተቻለ እኔ ለምንድነው ማልሰራው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ምን እየሰራን ነው ጊዜያችንን እናሳልፈው? we have time። እኔ ሁላችንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ነን ያለነውና በሶሻል ሚዲያ ደግሞ we can make money። ያንን ደግሞ እኛ እናሳያችሁ። እናንተ ለመማር ራሳችሁን ለመለወጥ ዝግጁ ካደረጋችሁ ከገንዘብ መገንዘብ ያልንበትም ትልቁ ነገር ምንድነው? አንድ ሰው ኢንቨስት ሲያደርግ ለውጥ ያመጣ። ስለዚህ መጀመሪያ እንረዳው። ምንድነው ኢንቨስት የምናረጋው? ኢንቨስት የምናረጋው ራሳችን ላይ ነው። በቃ እኔን ለመቀየር ራሴ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ስጀምር ታሪክ ይቀየራል። ኒኪም the same thing ያደረገችው እኛም the same thing። ስለዚህ የኛን ጆርኒ መከተል ከፈለጋችሁ ገንዘቡ is by product ነው። በዚህ ላይ የምትገዙት ገዝታችሁ የምትገቡት ፕሮዳክት
it's not ለሴል አይደለም ራሳችሁ ላይ የሚውል ለራሳችሁ ሄልዝ ጠቃሚ የሆነ ነገር ላይ አውላችሁ ከዛ ደግሞ you make a benefit ማለት ነውና መታችሁ ስሩ ምክንያቱም this is what you get ለልጆች አይደለም ሁላችንም የምንለው እኔ ለልጆቼ ነው ስለዚህ ለልጆቹ ሌጋሲ መተው የሚፈልግ ሰው ካለ this is the opportunity ብዬላለሁ ስለዚህ just invest and do your job ብዬላለሁ አመሰግናለሁ thank you አንዬ በትክክል ማለት ነው በትክክል like ሰርቶ ኮሚሽን ማግኘት ብቻ ሳይሆን residual income this amazing woman she trained her brain she trained her mindset even instead of the world like screaming out loud making videos and there's so much happened but she quietly done what she has to do and this is it so we really celebrate her we're really celebrating those who made a difference and this is it so come join us work with us and let's get together and when we work together we will all shine so አመሰግናለሁ አማሪ ፋርገሽ ነው ያቀርብሻንዬ እሺ ሰዓት ቀጥይ ከሆነ እቺ ከሆነ ሰሎሚ እኔ ብላለች አስቀድመት ከሰው በኋላ ሄዳል እሺ ሰሎሚዬ go for it አመሰግናለሁ በጣም እንዴት አመሻችሁ ሰላም ናችሁ ለማስተኛት እየተንደረደርኩ ስለሆነ ጋሽዬን ስላስቀደምሽኝ አመሰግናለሁ ሰዋዴ ትልቅ ቀን ነው ለኢትዮጵያኖች ለአበሾች ወገኖች ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን በእውነት ታላቅ ቀን ነው ሀኒዬ እንዳለችው አይቻልም አይሆንም የተባለ ነገር ሆኖ ሲታይ በተለይ በወገናችን እዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ every day እጃችንን በአፋችን የሚያስጭን ታምር የሚታይበት የሚሰራበት ኮሚኒቲ ነው በሌሎች ሀገር ዜጎች በአፍሪካውያን እህት ወንድሞቻችን የኛ ሲሆን ስሜቱ በጣም ልዩ ነው ኦሬዲ እንደ ፋሚሊ ነን ግሎባል ፋሚሊ የአንዱ ስኬት የሁላችንም ነው ሁላችንም ነን ደስ የሚለን በዛ ስኬት ግን ትንሽ ዘረኞች ስለሆንኩ በጣም ልዩ ስሜት ነው የፈጠረብኝ እህቴ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ ያለሽ እህቴ ለኢትዮጵያውያኖች ለኤርትራውያኖች በሙላ ትልቅ ምሳሌ መሆን የምትቺ ደግሞ ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ሰው በቃ መልካም ነገር መልካም መንገድ ማሳየት ተሰርቶ ተለውጦ ማሳየት መቻል በጣም ትልቅነት ነውና ታሪክ እንግዲህ በሩጫ በተለያዩ ነገሮች ማማ ኢትዮጵያ ስሟ ይነሳልና አሁን ደግሞ በቢዝነሱ ዓለም ሴት እህታችን በዓለም ዙሪያ ባሉ ሰዎች መካከል ሻይን አርጋ ስትወጣና ሀገራችን ስም ሲነሳ ባንዲራችን ሲውለበለብ እጅግ በጣም ኩራት ይሰማናልና በጣም ደስ ብሎኛልና ከገንዘብ በፊት መገንዘብ የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው ቢዝነስ ላይ ሲገባ ሁሉ ጊዜ ትኩረት የምናደርገው ገንዘቡ ላይ ነውና ይሄ ጊዜ የመስጠት ለስራችን ጊዜ መስጠት ፕሮዳክቲቭ የመሆን አላማችን ላይ አተኩረን ይሄ ከወረት የጸዳ ጉዞ የማድረግ ችግር ሁላችንም ጋር አለና ከገንዘብ በፊት መገንዘቡ ሲቀድም ግን አላማችን ላይ እንድናተኩር ከመንገዳችን ውልፈት እንዳንል ያደርገናልና ከገንዘብ በፊት መገንዘብ የሚለው ትልቅ አባባል ነውና መገንዘቡ ሲቀድም እንደዚህ ጡረታ በቀላሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጡረታ ወጥቶ በወር ከደሞዝ ተቀጥረን ከምንሰራው በላይ 2 እጥፍ 3 እጥፍ በተመቸን ቦታ እየሰራን የፈለግነውን ያህል ጊዜ ከቤተሰቦቻችን ጋር ይቅርታ እያሳለፍን ነፃ መውጣት ማለት የማይገኝ እድል ነውና ትልቅ ተስፋ ነው የሆንሽን እህታችን ትልቅ ብርታት ጉልበት ነው የሆንሽንና እንደሚቻል ስላሳየሽ በጣም ደስ ብሎናል እኛም ከገንዘብ በፊት መገንዘባችንን አስቀድመን ተከትለን ማማ ኢትዮጵያን ባንዲራ እንደምናውለበልም ምንም ጥርጥር የለኝምና በኩራት ሁሉ ጊዜ በኩራት ወጥተን የምንናገረው በድፍረት ያየነው ነገር ስላለ ነው የቀመስነው ነገር ስላለ ነውና የሚያሳፍረን የሚያሸማቅቀን ነገር ባንቺ ምክንያት ባንተ ምክንያት የምንባልበት ጀርኒ ላይ ስላልሆነን ያለ ነው
እጅግ በጣም ኩራት ይሰማኛል እንደዚህ አይነቱ ፋሚሊ ግሎባሊ በማግኘቴ እና ሰርቶ ተቀይሮ ታሪክ መስራት የሚችል ግሩፕ አባል በመሆኔ ራሱ በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ ሚኑዬ። እንኳን ደስ ያላችሁ ሁላችሁ መልካም ምሽት ተመኘሁ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። በጣም ደስ ብሎኛል በእውነቴን ነው የምነግራችሁ። እንዴት እንዳደረገኝ have no idea because this is what I saw እኔ እዚህ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ውስጥ ስመጣ እነዚህን ህዝቦች እነዚህን ሰዎች በአለም ላይ ስመለከታቸው በቃ ሴት አፕ የተደረገ ሲስተም ውስጥ ሰው ከገባና ያንን appropriately utilize ማድረግ ከቻለ ፕሩቨን ሲስተም ነው፣ ሪዛልት ማየቱ አይቀርም። ብዙዎቻችን የጎደለው ነገር ሊደር ለመሆን አለመጣራችን ነው። ለመማር ፈቅደን አለመንጣታችን። እያንዳንዱን ኤክሴል የማደርገው ነገር ለኔ ብቻ ሳይሆን ከኔ ተርፎ ለሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ ማሳየት መቻል አለብን። ያ ማለት ለወገኖቻችን ዋጋ መክፈል አለብን። በጊዜ በገንዘብ በሰዓት በሁሉም ነገር ዋጋ ስንከፍል ሪዛልት ይመጣል። የእግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ንጹህ ልብ ይዞ የመጣውና የሰራውን ጊቭ አፕ ያላደረገውን ከፍ እንደሚያደርግ አይተናል። እና ዛሬ የምትመለከቱን ሰዎች እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ጀምራችሁ በተለያየ ሪዝን ያስቆሟችሁ እናንተ ያቆማችሁ ልትኖር ይችላላችሁ። ብዙ ነገሮች ያስቆሟችሁ ሰዎች today is the day. let's get out of ያለፈው ነገር ኑ አብረን እንስራ። ይሄው ማየት ይችላችኋል። whatever reason ምንም አይነት ምክንያት ቢኖራችሁ አሁንም እየሰራችሁ ያላችሁት ለገንዘብ ስለሆነ ማለት ተቀጣሪዎች ከሆናችሁ የሰራችሁ ያላችሁ ለገንዘብ ስለሆነ የተሰራ ሲስተም ውስጥ አግኝታችሁ ኢንቨስት አድርጋችኋል። ሌስ ዩቲላይዝ ኢን ሲስተም ላለው አንደኛው። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ወገኖቻችን ደግሞ ያላችሁ ውጪ ያላችሁ አይሆንም አይሰራም እንደዚህ ነው የምትሉ ሰዎች ደግሞ ምንም ኤክስኪውዝ የላችሁም ለማትመት ጀምሩበት። ይሄው ፕሩቭን የሆነ ሲስተም ሰዎችን ሬዚጁዋል ኢንካም ማስገኘት ከቻለ ዋይ ናት? የቀረን ነገር አክሽን መውሰድ ነውና ከገንዘብ መገንዘብ ሪሊ አሁንም ደግሞ አለው ከገንዘብ መገንዘብ ሲቀድም እንደዚህ አይነት ውጤቶችን እናያለንና ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ሳዲዬ ቀጥሽ። በጣም ነው አመሰግናለሁ ሚናዬ። በእውነት በትክክል ሁላችንም ደስታ ተሰምቶናል፣ ደስ ብሎናል። እንደዚህ አይነት ነገር ማየታችን እኛን ሞር እንዲያጠነክረንም አርግቷል። ለሌሎችም ምሳሌ ሆና የመጣች እህታችን ናት። ኮንግራቹሌሽን ያለው ለኒኪ። እንግዲህ ምንድነው የምንማርበት? ራሳችሁን ማወቅ ትችላላችሁ። የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊት ሀበሻ። እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ኢትዮጵያዎች፣ ኤርትራውያኖች ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ኔክስት ደግሞ እኛ ነን አይደል እንዴ? we are ኔክስት ደግሞ እኛ ነን፣ ጥርጥር የለውም። ግን yes ምንድነው እሷ አሁን የመጀመሪያውን ስቴፕ ስለወሰደች ነው። በሲስተሙ አመነች። የምታገኘውን ነገር ፉል ፓኬጅ ኦፍ ቱልስ ያለው ሁሉ ነገር ያለውን ሲስተሙን አምና የራሷን ኮንሲስተንሲ ዲሲፕሊን ኖራት። እንግዲህ እናት ናት፣ የአራት ልጆች እናት ናት። ማድረግ ቻለች። በወር ፊክስድ የሆነ ኢንካም እንግዲህ 5,000 የምታገኝበት ቦታ ላይ ደርሳለች። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በእውነቱ የሚያስደስት ነገር ነው። ሌሎች ዜጎች አሉ በእርግጥ እዚህ ቦታ ላይ የደረሱ፣ ግን የኛ ሰው ሀበሻው ማለት ነው ብዙን ጊዜ ብዙ አመለካከቶች አሉት። ኢቭን ለመጀመር ሲያስቡ ምንድነው የሚሉት? ይሄ ነገር ላይሳካልኝ ይችላል፣ ላይሆንልኝ ይችላል፣ እንዴት እዚህ ቦታ ላይ ልደርስ ይችላለው? ዳውት ማድረግ ይወዳሉ አብዛኞቻችን። ለዛ ነው ብዙ ውጤቶችንም ማየት የማንችለው፣ ምክንያቱም አንሞክረውም። አንድ ስቴፕ መውሰዱ ይከብደናል። እና ዛሬ ምሳሌ ይሆናችሁ እንግዲህ እህታችን እዚህ ቦታ ላይ ከደረሰች እኛስ ምንድነው የሚከብደን? ራሳችሁን ጠይቁ። አንድ ስቴፕ ከተራመድን እነዚህ ኔጌቲቭ አስተሳሰብ ያለብን ጭንቅላታችን ላይ አስተዳደጋችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ከኢንቫይሮንመንቱ ያገኘነው ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ እኛ ላይ ተጽዕኖ አድሮ ያደግንበት ሊሆን ይችላል። ግን መቀየር ይቻላል። በእውነት በእርግጠኝነት የምናገረው እኔ ፐርሰናሊ ብዙ ነገሮችን ቀይሬያለሁ፣ ማይንድሴት ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቀየር ይቻላልና ኑ አንድ ላይ እንስራ። ይሄን ኦፖርቹኒቲ እንዳያመልጣችሁ ተጠቀሙበት። ቋሚ የሆነ በወር ማግኘት ማለት ትልቅ ነው። በቃ ለዛው ኮሚሽኗን ሳይጨምር ቦነሷን ሳይጨምር ይሄ ኤክስትራ ነው ማለት ነውና
ቀላል ነገር አይደለም። ከዚህ የበለጠን ቦታ መድረስ እንችላለን። አንድ እርምጃ ከተራመድን ምን እየጠበቃችሁ ነው? መንገዳችሁን ጠረቅ አድርጋችሁ ወደ ውስጥ ገብታችሁ ለማየት ሞክሩ። ያለን ኦፖርቹኒቲ ያለን ነገር እስቲ እዩት ነው ያልናችሁ ያለ ነው። ይሄ እድል እንዳያመልጣችሁ ወገኔ፣ ተጠቀሙበት። በድጋሚ ኮንግራቹሌሽን ለኒኪ ገመዳ እንዲሁም ለኢትዮጵያን እና ለኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቴንክ ዩ ሳድዬ፣ በጣም ኩራት ነው ዛሬ ሀበሾች በሙሉ በአለም ላይ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኒኪ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለሽ። ትልቁ ነገር 5000 በጣም ቀላል ነገር ነው ሳድዬ። እሷ ከዛ ደብል በላይ ነች ያገኘችው። ጀስት ኮንፈርም ያ በጣም የመጀመሪያው ነረኛ ነው። she made it happened። ግን ዋናው ትልቁ ዓላማችን በቢዝነስ ዓለም ያሉ ወገኖቻችን ትርጉም ስለሚረዱት -3 of any sort መግባት ነውና ያንን ያደረገ ሰው ያረፈ ማለት ወደ ኋላ ምንድነው እንደዚህ ብሎ ፈታ ብሎ ማለት ነው አይደለም የሚል ሰው ነውና በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ነው ነግራችሁ። ለምን እኔ ሁሉ ጊዜም በትምህርት አምናለሁና መማር አሁንም ቀድሞ መማር ስለሆነ ማለት ነው። መማር ማንንም ሰው አስጎንብሶ አያውቅም። ለራስ እድል መስጠት ሊደር መሆን ማለት ነውና ዛሬ አበሾች ወገኖቻችን በተለያዩ ሪዝን ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው ያቆማችሁ ለመጀመርም ይሄን ነገር እንደው ይሆን ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ሆኗል። እንኳን ደስ አላችሁ። you don't have excuse, come join us ነው ምለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ባንቺዬ ያንቺ ተራ ነው። ልጆች ጋር እንግዲህ ድምጽ ከረበሻችሁ ችግር የለም። ቆንጆ በጣም ደስ ይለናል። እንግዲህ የሷ እንትን በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም በቃ አለ አይደለ የሆነ ማነቃቂያ ነው የሆነችው ለሁላችንም። ከሷ ለመድረስ ያብቃን ነው ምለው ነው ሁላችንም። ይሄው በቃ በጣም ሄሮአችን ናት። በጣም በቃ በሌሎች ዜጎች እኮ አለ፣ ግን በእኛ ዜጋ በእኛ በሀበሻ ኮሚኒቲው በጣም በቃ እንትን መሆን ያለባት ልጅ ስለሆነች በጣም ደስ ብሎኛል። ከሷ ለመድረስ ያብቃን። ልጆቻችን ይዘን እንግዲህ የሷን አራያ ለመከተል ያብቃን እላለሁ። ቴንክ ዩ ባንቺዬ፣ እናመሰግናለን። yes ያብቃን፣ እንበቃለን። ለምን እየሰራን ስለሆነና ክብሩ ይስፋ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ዛሬ በድጋሚ ገና አሁን በነገራችን ላይ የሚቀጥሉት 2 ቀናት ሐሙስ በሳንዲያጎ ሰብሰብ እንላለን። 51ኛ ዓመት አብረን የምንሰራውን ካምፓኒ ሴሌብሬት እናደርጋለን። ከዓለም ከሚመጡ ሰዎች ጋር እንገናኛው። ተሰብስበን ታዩናላችሁ። እግዚአብሔር ታሪካችንን ቀየሮት አንድ ሰው ብቻ ባንዲራ ይዞ የሚቆምበት ዘመን አልፏል። ሀገራችንን በዚህ ልክ ደግሞ ሁሉም ሰው ለሁሉም ነው አይሆንም። አዚሁ ነው። ግን እድል ለራሱ የሰጠ ሰው ይሄ ነገር መንገድ ነው ያለው ሰው ይሰራል። ብዙዎቻችሁ ተቀጣሪ ሆነን ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ተቀጣሪ ሆነን እየሰራን ያለን ሰዎች ደግሞ መጀመሪያ ራሳችን መክፈል ካልተማርን which means investment ካልገባን there is no use። እኔ for this 5 years ጠንክሬ መስራት የፈለኩበት ትምህርት የሚለው ነገር ላይ ፎከስ የሆንኩበት እኔ ራሴ መጀመሪያ ሊደር ሆኜ መገኘት አለብኝ። I need to learn ምንድነው ያልተማረ አስተማሪ ምንም ጥቅም ስለሌለው ማለት ነውና እነዚህ ነገሮቻችን ላይ ዕውቀታችን ካለምንም ከዜሮ ባክግራውንድ ነው የመጣው። ምንም አይነት የሴልስ ኤክስፒሪየንስ ወይ የቢዝነስ ኤክስፒሪየንስ ወይ ቴክኖሎጂ ሳቢ አይደለም። ዜሮ ባክግራውንድ ግን ያደረኩት ነገር ምንድነው ብትሉኝ ለመማር ፈቃደኛ እዚህ ውስጥ ያሉት እህቶቼ ምንድነው ያለ I need more, so I need to learn። በቃ መማር አለብኝ። አዲስ ነገር ከዜሮ ነገር በጀምረው የፈጀብኝን ጊዜ ይፍጭብኝ እንጂ መረስ የምችልበት ቦታ ላይ የተሰራ ሲስተም ውስጥ ካለው አይቀርብኝም ነው ያልነው። ይሄንን እየሰራን ነውና እዚህ ያሉትን እህቶቼን ወንድሞቼን በሙሉ ፎሎ አድርጓቸው። ዌብሳይታቸውን እንትን አድርጉ፣ ባዮግራፊ ላይ አለ። ጆይን አድርጉ፣ ሜንቶር ኮች ያድርጓችሁ። አብረን እንስራ አላለኝና እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ይጠብቀን፣ ሁላችንም እንድንሰራ ያድርገን፣ የበይ ተመልካች ያድርገን። ሀበሾች ሆነን ጠንክረን ሰርተን በዚህኛው ደግሞ ሀገራችን ማስጠራት እንደምንችልበትን መድረክ ስለሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የላይቭ ዌብራን የምናይበት ቀን ነው። ዌብሳይታችን ላይ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ላይቭ ዩ በዚህ ታሪካዊ ቀን ነው የኔን ታሪክ የተጀመረው የምትሉበትን ታሪካችሁን ደግማችሁ ጻፉ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ወሲዮ ኮንግራቹሌሽን ኒኪ፣ ዊ ላቭ ዩ።